properties of determinants. First property, the value of determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. When we interchange rows and columns of a matrix, we get its transpose. The value of determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. അതായത് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ റോസിനെ ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കോളം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിട്ടുന്ന പുതിയ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റും ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റും സെയിം വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ട്രാൻസ്പോസ്. ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ റോസിനെ ഒക്കെ കോളം ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റും അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ എ ട്രാൻസ്പോസിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ രണ്ട് വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് റിമൈൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് if its rows and columns are interchanged. എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. Let A equal to matrix 1 2 3 4 1 1 2 1 2. Determinant A is equal to determinant 1 2 3 4 1 1 2 1 2. Expanding along first row വെച്ചിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇപ്പോൾ ടേംസ് വരുന്നത് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ്. ഫസ്റ്റ് റോ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടേംസിൻ്റെ സൈന് വരുന്നത് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ്. ഹിയർ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇസ് 1, സോ 1 ഇൻറ്റു എലിമിനേറ്റ് ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം റിമൈനിങ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ്. സോ 1 ഇൻറ്റു 2 ഇസ് 2 മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 1 ഇസ് 1. സോ 1 ഇൻറ്റു 2 മൈനസ് 1. ദെൻ മൈനസ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഇസ് 2, സോ 2 ഇൻറ്റു eliminate first row second column remaining determinant 4 1 2 2. So 4 into 2 is 8, 2 into 1 is 2. Now third element is positive, plus here 3, so 3 into eliminate first row third column determinant 4 1 2 1. 4 into 1 is 4 minus 2 into 1 is 2. ഇനി ഇത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. 2 minus 1 is 1, 1 into 1 is 1. 8 minus 2 is 6, 2 into 6 is 12. 3 into 4 minus 2 is 2, 3 into 2 6. Now 1 plus 6 is 7, 7 minus 12 is minus 5. So determinant A is equal to minus 5. ഇനി നമ്മൾ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് റോയിനെ ഫസ്റ്റ് കോളം ആക്കിയിട്ട് എഴുതണം, സെക്കൻഡ് റോവിനെ സെക്കൻഡ് കോളമായിട്ടും തേർഡ് റോവിനെ തേർഡ് കോളമായിട്ട് എഴുതണം. അപ്പം അന്നേരം നമുക്ക് എ ട്രാൻസ്പോസ് കിട്ടും. എ ട്രാൻസ്പോസ് ഫസ്റ്റ് റോ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് കോളം ഓഫ് എ ട്രാൻസ്പോസ്. ഓക്കെ, ഇന്റർചേഞ്ചിങ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് വി ഗെറ്റ് എ ട്രാൻസ്പോസ്. നൗ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് 1 4 2 2 1 1 3 1 2. Expanding along first row 1 into determinant 1 1 2 1, that is 1 into 2 is 2 minus 1 into 1 is 1. Now second term is negative, so minus, here element is 4, minus 4 into determinant 2 1 3 2. 2 into 2 is 4 minus 3 into 1 is 3, so 4 minus 3. Now third term is positive, so plus 2 into eliminate first row third column determinant 2 1 3 1. 2 into 1 is 2 minus 3 into 1 is 3. Now 2 minus 1 is 1, 1 into 1 is 1. 4 minus 3 is 1, 4 into 1 is 4. 2 minus 3 is minus 1, 2 into minus 1 minus 2. 1 minus 6, which is equal to minus 5. So we have determinant of A is equal to determinant A transpose. Both are, in this case, both determinant A and determinant A transpose equal to minus 5. So we have determinant A is equal to determinant A transpose. ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി വെരിഫൈ ചെയ്തതാണ്. So
So this is the property. Determinant A is equal to determinant A transpose. Now second property, if any two rows of a determinant are interchanged, then the sign of the determinant changes. If any two rows are interchanged. For example, consider R1 and R2 interchanging R1 and R2. Then sign of determinant changes. Similarly, second property we have, if any two columns of a determinant are interchanged, then the sign of determinant changes. ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റോസ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിൻ്റെ സൈൻ വ്യത്യാസമാവും. അതായത് പ്ലസ് ഉള്ളത് മൈനസ് ആയിട്ട് വരും. ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കോളംസ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിൻ്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് ആകും. If any two columns of a determinant are interchanged, then the sign of the determinant changes. Now consider matrix A, matrix 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 1, 2. Then determinant A is equal to -5. Now let us interchange R1 and R2. ഈ രണ്ട് റോസിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ട് എഴുതാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു മെട്രിക്സ് കിട്ടും. B equal to, ഫസ്റ്റ് റോ ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് റോവിനെ ഫസ്റ്റ് റോ ആയിട്ട് എഴുതണം. ഇന്റർചേഞ്ചിങ് R1 ആൻഡ് R2. സോ B ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് 4, 1, 1, സെക്കൻഡ് റോ 1, 2, 3, തേർഡ് റോ 2, 1, 2. So by interchanging R1 and R2 we get another matrix B. Now expanding along first row 4 into, eliminate first row first column, remaining determinant. Then 2 into 2 is 4, minus 1 into 3 is 3. Now here second term, when we expand along first row, terms are plus, minus, plus. So minus 1 into, eliminate first row second column, determinant 1, 3, 2, 2. 1 into 2 is 2, minus 2 into 3 is 6. Third term is positive, element is 1. So 1 into, determinant 1, 2, 2, 1. 1 into 1 is 1, minus 2 into 2, 4. Now 4 minus 3 is 1, 4 into 1 is 4. 2 minus 6 is minus 4, minus 1 into minus 4 is plus 4. 1 minus 4 is minus 3, 1 into minus 3 is minus 3. Now 4 plus 4, 8, 8 minus 3, 5. So here determinant of B is equal to 5. Determinant of A is minus 5. Now B is obtained by interchanging R1 and R2. So when we interchange two rows, sign of determinant changes. Minus 5 ഉണ്ടായിരുന്നത് 5 ആയി മാറും. രണ്ട് റോസ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ -5 ഉണ്ടായിരുന്നത് 5 ആയി മാറി. അതായത് അതിൻ്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് ആയി. സെയിം മെട്രിക്സ് A തന്നെയാണ്, ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് -5. Now interchange two columns, C1 interchange with C2. Then determinant C, that is determinant, ഇവിടെ രണ്ട് കോളംസ് ആണ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സെക്കൻഡ് കോളം 2, 1, 1 ഫസ്റ്റ് കോളമായിട്ട് വന്നു. ഫസ്റ്റ് കോളത്തിനെ സെക്കൻഡ് കോളമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 1, 4, 2. So determinant C is determinant 2, 1, 3, 1, 4, 1, 1, 2, 2. Expanding along first row 2 into determinant 4, 1, 2, 2. 4 into 2 is 8, minus 2 into 1 is 2. Second term is minus 1 into determinant 1, 1, 1, 2. 1 into 2 is 2, minus 1 into 1 is 1. Plus 3 into determinant 1, 4, 1, 2. 1 into 2 is 2, minus 1 into 4 is 4. 8 minus 2, 6. 2 into 6, 12. 2 minus 1 is 1, 1 into 1 is 1, so minus 1. 2 minus 4 is minus 2, so 12 minus 7, which is equal to 5. When we interchange two columns, sign of determinant changes. Third property, if any two rows of a determinant are identical, then the value of the determinant is 0. If any two rows or if any two columns, if any two columns of a determinant are identical, then the value of the determinant is 0.
So third property is if any two rows or any two columns of a determinant are identical, then the value of the determinant is 0. For a determinant അകത്ത് രണ്ട് റോസ് സെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ 0 ആണ്. ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കോളംസ് സെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ 0 ആയിട്ട് വരും. എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാര്യത്തിൽ രണ്ട് റോസ് സെയിം ആണ്, ഐഡൻറ്റിക്കൽ റോസ്. Now determinant 1 2 1 2 is 1 into 2 is 2 minus 1 into 2 is 2, 2 minus 2 0. ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കേസിൽ രണ്ട് കോളംസ് C1 and C2 are identical. കോളംസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണ്. അപ്പോൾ 1 into 3 is 3 minus 3 into 1 is 3, 3 minus 3 0. ഇവിടെ 3/3 ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റോ third row are identical. These two rows are identical. Now expanding along first row, 1 into determinant minus 1 4 2 3 minus 1 into 3 is minus 3 minus 2 into 4 is 8. Second term is minus 2 into determinant 5 4 1 3. 5 into 3 is 15 minus 1 into 4 is 4 plus 3 into determinant 5 minus 1 1 2. 5 into 2 is 10 minus 1 into minus 1 is minus 1. Now minus 3 minus 8 is minus 11. 1 into minus 11 is minus 11. 15 minus 4 is 11. 2 into 11 is 22. So minus 22. 10 minus minus 1, that is 10 plus 1 11. 3 into 11 is 33. So here we get minus 33. Minus 11 minus 22 is minus 33. Plus 33, which is equal to 0. Now consider this determinant. Here first column and second columns are identical. C1 is identical with C2. Now expanding along first row, 3 into determinant 5 4 2 6. 5 into 6 is 30 minus 2 into 4 is 8 minus 3 into determinant 5 4 2 6. 5 into 6 is 30 minus 2 into 4 is 8 plus 1 into determinant 5 5 2 2. 5 into 2 10 minus 2 into 5 10. 30 minus 8 is 22, so 3 into 22 minus 30 minus 8 is 22, so minus 3 into 22. Now 10 minus 10 is 0. So here we have 3 into 22 minus 3 into 22. This is equal to 0. So when two rows are identical, value of the determinant is 0. And when two columns are identical, value of determinant is 0. Fourth property. If each element of a row of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k. ഒരു റോവിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനെയും k എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ k ഡെൽറ്റ ആയിട്ട് മാറും. ഡിറ്റർമിനൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഡെൽറ്റ k ഡെൽറ്റ ആയിട്ട് മാറും. ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ k ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു റോവിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനെയും k കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. If each element of a row of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k. Or if each element of a column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k. ഒരു കോളത്തിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനെയും k കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ഉള്ളത് k ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ആയിട്ട് മാറും. ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വാല്യൂ k ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ആയിട്ട് മാറും. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം. എ ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് 1 2 3 4 1 1 2 1 2. ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈസ് -5. Now b equal to multiply r1 of a by 3. Okay, r1 tends to r1 into 3. First row into 3. 3 into 1 is 3, 3 into 2 is 6, 3 into 3 is 9. First rowനെ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. R2 R3 അതുപോലെ ഉണ്ട്, അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല.
ഫസ്റ്റ് റോ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു മെട്രിക്സ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു മെട്രിക്സ് കിട്ടി. ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് ബി എക്സ്പാൻഡിങ് അലോങ് ഫസ്റ്റ് റോ 3 into. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടേംസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് 3 into determinant 1 1 1 2. 1 into 2 is 2 minus 1 into 1 is 1. Minus 6 into determinant 4 1 2 2. 4 into 2 is 8 minus 2 into 1 is 2 plus 9 into determinant 4 1 2 1. 4 into 1 is 4 minus 2 into 1 is 2. Now 2 minus 1 is 1. 3 into 1 is 3. 8 minus 2 is 6. 6 into 6 is 36. So we have minus 36. 4 minus 2 is 2. 9 into 2 is 18. Now minus 36 plus 3 plus 18 is 21. Minus 36 plus 21 is minus 15. Now this minus 15 equal to 3 into minus 5, and this minus 5 is determinant A. So that is equal to 3 into determinant A. So determinant of B is equal to 3 into determinant A. അപ്പോൾ നമുക്ക് B എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോവിനെ, എയുടെ ഫസ്റ്റ് റോവിനെ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വരുന്നത് 3 ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോവിനെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് k ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. In order to multiply a determinant by a scalar, multiply any one row or column by the scalar. Important ആയ ഒരു റിസൾട്ട് ആണ്. നമ്മളൊരു ഡിറ്റർമിനൻറ്റിനെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് ഒരു സ്കേലാർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോവിനെ മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റോവിനെയാണ് 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റോവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് റോവിനെ, അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് റോവിനെ. ഏതെങ്കിലും ഒരു റോവിനെ മാത്രമേ 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളത്തിനെ, ഫസ്റ്റ് കോളം, സെക്കൻഡ് കോളം ഓർ തേർഡ് കോളം, ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളത്തിനെ മാത്രമേ 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. സ്കേലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മെട്രിക്സും സ്കേലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. നമ്മൾ മെട്രിക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മെട്രിക്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ എലമെൻസിനെയും നമ്മൾ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഡിറ്റർമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഡിറ്റർമിനൻറ്റിനെ ഒരു സ്കേലാർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോവിനെ മാത്രം ആ കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു റോവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളത്തിനെ മാത്രം ആ 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റോവിനെയാണ് ഈ 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. Property 5. If some or all elements of a row of a determinant are expressed as the sum of two terms, then the determinant can be expressed as the sum of two determinants. Consider determinant delta equal to determinant a1 plus k1, a2 plus k2, a3 plus k3. Second row b1, b2, b3. Third row c1, c2, c3. അതായത് ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റോ എലമെൻറ്റ്സ് സം ഓഫ് 2 എലമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സം ഓഫ് 2 ടേംസ് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. a1 പ്ലസ് k1, a2 പ്ലസ് k2, a3 പ്ലസ് k3. അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് റോ വെച്ചിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സം ഓഫ് 2 ഡിറ്റർമിനൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം. 2 ഡിറ്റർമിനൻറ്റ്സിൻ്റെ സം ആയിട്ട് എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേമാണ് a1, a2, a3. സെക്കൻഡ് റോ b1, b2, b3. തേർഡ് റോ c1, c2, c3. സെക്കൻഡ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് റോ വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് ടേം k1, k2, k3. സെക്കൻഡ് റോ ഇസ് b1, b2, b3, c1, c2, c3. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റോ എലമെൻറ്റ്സ് സം ഓഫ് 2 ടേംസ് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 2 ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് സം ആയിട്ട് എഴുതാം. Property 6. If to each element of any row of a determinant a multiple of another row is added, the value of the determinant remains the same. If to each element of any row of a determinant
a multiple of another row is added, the value of the determinant remains the same. അതായത് നമ്മൾ തേർഡ് എലിമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻ RI ടെൻസ് ടു RI പ്ലസ് KRJ ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂവിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് റിമൈൻസ് ദ സെയിം. Consider a matrix A equal to matrix 1 3 5 7 2 4 1 0 6. Determinant of A expanding along first row 1 into determinant 2 4 0 6. 2 into 6 is 12 minus 0 into 4 0 minus second term is 3 into determinant 7 4 1 6. 7 into 6 is 42 minus 1 into 4 is 4 plus third element is 5 into determinant 7 2 1 0. 7 into 0 0 minus 1 into 2 is 2. 12 minus 0 is 12. 1 into 12 is 12. 42 minus 4 is 38. So 3 into 38 plus 5 into 0 minus 2, that is 0 minus 2 is minus 2. 5 into minus 2 is minus 10. That is equal to 12 minus 3 into 38 minus 10. That is equal to 12 minus 114 minus 10. Now 12 minus 10 is 2. 2 minus 114 is minus 112. So determinant is minus 112. Now consider operation R1 tends to R1 plus 2 into R3. Let R1 tends to R1 plus 2 R3. Now we get another matrix B. R1 tends to R1 plus 2 R3. So first row elements are 1 plus 2 into 1. 1 plus 2, that is 3. Then here 3 plus 2 into 0 is 0. 3 plus 0 is 3. 5 plus 2 into 6 is 12. 5 plus 12 is 70. ഈ ഫസ്റ്റ് റോ മാത്രമേ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് റോ 1 3 5 ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 3 3 17 ആയിട്ട് മാറും. സെക്കൻഡ് റോ 7 2 4, തേർഡ് റോ 1 0 6. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിനെ തേർഡ് എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻ RI ടെൻസ് ടു RI പ്ലസ് KRJ ഈ ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതാണ് ബി. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. Determinant B is equal to expanding along first row. Terms are plus minus plus. 3 into determinant 2 4 0 6. 2 into 6 is 12 minus 0 into 4 is 0. Minus 3 into 7 into 6 is 42 minus 1 into 4 is 4. Plus 17 into determinant 7 2 1 0. 7 into 0 is 0 minus 1 into 2 is 2. 12 minus 0 is 12. 3 into 12 is 36. 42 minus 4 is 38. So minus 3 into 38. Now 17 minus 2. 17 into minus 2 is minus 34. So wait, 36 minus 114 minus 34. 36 minus 34 is 2. 2 minus 114 is minus 112. So we have determinant A is equal to determinant B. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഡിറ്റർമിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. ഡിറ്റർമിൻ്റെ വാല്യൂ മാറുന്നില്ല, സെയിം ആണ്. ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് ബി. അപ്പോൾ നമ്മൾ 6 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ട്രാൻസ്പോസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീനെ ചുരുക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം. ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ട്രാൻസ്പോസ്. സെക്കൻഡ് വൺ, വെൻ വി ഇൻ്റർചേഞ്ച് 2 rows, RI interchange with RJ, delta becomes minus delta. Sign of determinant changes when 2 rows or 2 columns. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ റോ മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ, ഇത് കോളത്തിനും ബാധകമാണ്. When 2 rows or 2 columns are interchanged, sign of determinant changes. Delta ഉള്ളത് minus delta ആയിട്ട് മാറും. -5 ഉള്ളത് 5 ആയിട്ട് മാറും. ഇപ്പോൾ 7 ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഇങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ -7 ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടും.
Ri and Rj are identical, then delta equal to 0. ഡിറ്റർമിനൻ്റ് അകത്ത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റോസ് സെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിറ്റർമിൻ്റെ വാല്യൂ 0. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കോളംസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിൻ്റെ വാല്യൂ 0. ഫോർത്ത് വൺ, ഒരു ഡിറ്റർമിനൻറ്റിനെ k കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളത്തിനെ k കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. k into determinant a11 a12 a21 a22 equal to k into a11 k into a12 a21 a22. ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം, ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് a11 a12 a21 a22 equal to 1 by k into determinant k a11 k a12 a21 a22. അതായത് നമ്മളൊരു റോവിനെ k കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് പുറത്ത് ഒരു 1 by k കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഈ ഒരു ടേം മറന്നു പോകാതെ അവിടെ നമ്മൾ എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. k കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ k കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും വേണം. Property 5, determinant a11 plus k1 a12 plus k2 a21 a22. അതായത് ഫസ്റ്റ് റോ ഈസ് സം ഓഫ് ടു ടേംസ്. ഫസ്റ്റ് റോ എലമെൻറ്റ്സ് രണ്ട് ടേംസിൻ്റെ സമ്മ പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റോ വെച്ചിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം, രണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് സമ്മായിട്ട് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വരുന്നത് a11 a12 a21 a22 പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് k1 k2 a21 a22. Property 6, when Ri tends to Ri plus KRJ, അതായത് ഈ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഡിറ്റർമിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല, സെയിം വാല്യൂ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. ഇനി നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ പാർട്ടിൽ എക്സാമിന് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക. യൂസിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ആൻഡ് വിതൗട്ട് എക്സ്പാൻഡിങ് പ്രൂവ് ദാറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ചിലപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. മാക്സിമം 0 വന്ന ശേഷം നമ്മൾ ചെറിയൊരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലായിരിക്കും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. അതുവരെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും. യൂസിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ആൻഡ് വിതൗട്ട് എക്സ്പാൻഡിങ് പ്രൂവ് ദാറ്റ്. ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം, പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എക്സ് എ എക്സ് പ്ലസ് എ വൈ ബി വൈ പ്ലസ് ബി സെറ്റ് സി സെറ്റ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു 0. നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. കോളത്തിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ്, ഈ തേർഡ് കോളത്തിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് സം ഓഫ് ടു ടേംസ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. തേർഡ് കോളം എലമെൻറ്റ്സ് സം ഓഫ് ടു ടേംസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർഡ് കോളം വെച്ചിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സം ഓഫ് ടു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം. LHS എടുത്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. സോ വി ഗെറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എക്സ് എ എക്സ് വൈ ബി വൈ സെറ്റ് സി സെറ്റ് പ്ലസ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എക്സ് എ എ വൈ ബി ബി സെറ്റ് സി സി. In first determinant, first column and third column are identical, so value of this determinant is 0. In second determinant, C2 and C3 are identical, so its value is 0. So 0 plus 0 equal to 0. Okay, two columns are identical. Now second problem, prove that determinant 1BC A into B plus C 1CA B into C plus A 1AB C into A plus B equal to 0. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യലാണ്. A into B plus C, that is AB plus AC. B into C plus A, BC plus BA or AB. CA or AC plus C into B. ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ തേർഡ് കോളം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. തേർഡ് എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻ C3 ടെൻസ് ടു C3 പ്ലസ് C2.
അതായത് ഈ C3യുടെ കൂടെ ഈ C2നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. C3 ടെൻസ് ടു C3 പ്ലസ് C2. C3 ഈ ടേംസിൻ്റെ കൂടെ ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. AB പ്ലസ് AC പ്ലസ് BC, BC പ്ലസ് AB പ്ലസ് CA, AC പ്ലസ് BC പ്ലസ് AB. ഇപ്പം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ടേംസ് AB പ്ലസ് AC പ്ലസ് BC, ഇവിടെയും AB പ്ലസ് AC പ്ലസ് BC, AB പ്ലസ് AC പ്ലസ് BC സെയിം ടേം ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ടേമിനെ AB പ്ലസ് AC പ്ലസ് BCനെ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു കോളത്തിൽ ഒരു ടേം കോമൺ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിറ്റർമിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ AB പ്ലസ് AC പ്ലസ് BC ആ ടേമാണ് കോമൺ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ടേമിനെ നമുക്ക് ഈ ഡിറ്റർമിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. പിന്നെ ഈ ഡിറ്റർമിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ വരിക? ഇവിടെ 1 1 1 ഫസ്റ്റ് കോളം ആൻഡ് തേർഡ് കോളം ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ. സോ വാല്യൂ ഓഫ് this determinant is 0. 0 into this bracket is 0. So we have 0. Hence the proof. Third problem. Prove that a determinant b plus c, q plus r, y plus z, c plus a, r plus b, z plus x, a plus b, p plus q, x plus y equal to 2 into determinant A, P, X, B, Q, Y, C, R, Z. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ R1 ടെൻസ് ടു R1 പ്ലസ് R2 പ്ലസ് R3 ഈ 3 ടേംസ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുവാണ്. അതായത് R1 ടെൻസ് ടു R1 പ്ലസ് R2 പ്ലസ് R3 ഈ ടേമിൻ്റെ കൂടെ ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. R1 tends to R1 plus R2 plus R3. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ എലമെൻറ്റ്സ് ഇതുപോലെ വരും. B പ്ലസ് സി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ കൂടെ C പ്ലസ് A പ്ലസ് B ആഡ് ചെയ്യുക. R1 ടെൻസ് ടു R1 പ്ലസ് R2 പ്ലസ് R3, Q പ്ലസ് R പ്ലസ് R പ്ലസ് P പ്ലസ് P പ്ലസ് Q, Y പ്ലസ് Z പ്ലസ് Z പ്ലസ് X പ്ലസ് X പ്ലസ് Y ഈ ടേംസിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇവിടെ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ A പ്ലസ് A 2A, B പ്ലസ് B 2B, C പ്ലസ് C 2C. So 2A plus 2B plus 2C. So we can take 2 outside, 2 into A plus B plus C. And here we get 2P plus 2Q plus 2R. That is 2 into P plus Q plus R. Now here 2x plus 2y plus 2z. That is 2 into inside bracket x plus y plus z. So we can take 2 outside, 2 into A plus B plus C, 2 into P plus Q plus R, 2 into X plus Y plus Z. ഈ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ 2 കോമൺ ആണ്. ഈ ടേമിനെ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ഡിറ്റർമിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. Taking 2 outside we get 2 into determinant A plus B plus C, P plus Q plus R, X plus Y plus Z. Second row C plus A, R plus B, Z plus X. Third row A plus B, P plus Q, X plus Y. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്തും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മളിവിടെ R2 ഇൻറ്റു -1 ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, R3 ഇൻറ്റു -1. അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഒരു -1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിറ്റർമിൻ്റെ പുറത്ത് -1 ഇൻറ്റു -1 വരും. ദാറ്റ് ഇസ് -1 ഇൻറ്റു -1 ഇസ് 1. സോ ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ -1 ഇൻറ്റു -1 പ്ലസ് 1 വരുന്നത് കൊണ്ട് ഡിറ്റർമിൻ്റെ വാല്യൂ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. സോ ഈ ഓപ്പറേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കാം. സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. R2 ടെൻസ് ടു -R2 പ്ലസ് R1, R3 ടെൻസ് ടു -R3 പ്ലസ് R1. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ B, Q, Y, C, R, Z. Now R1 tends to R1 minus R2 minus R3. So first row APX BQY CR Z. Now this is equal to RHS.
ഷോ ദാറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ബി സി എ പ്ലസ് 2x ബി പ്ലസ് 2y സി പ്ലസ് 2z എക്സ് വൈ സെഡ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് റോ സം ഓഫ് 2 ടേംസ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രോപ്പർട്ടി 5 ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിനെ സം ഓഫ് 2 ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റോ വെച്ചിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സം ഓഫ് 2 ഡിറ്റർമിനൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പോകുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് റോ എ ബി സി, സെക്കൻഡ് റോ എ ബി സി, തേർഡ് റോ എക്സ് വൈ സെഡ്. രണ്ടാമത്തെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് റോ എ ബി സി, സെക്കൻഡ് റോ 2x 2y 2z, തേർഡ് റോ എക്സ് വൈ സെഡ്. ഇനി ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഫസ്റ്റ് റോ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് റോ ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ, സോ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഇസ് 0. ഇൻ സെക്കൻഡ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ 2 കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് വൈ സെഡ്, സോ സെക്കൻഡ് റോ ആൻഡ് തേർഡ് റോ ആർ identical, so its value is 0. So 0 plus 0 equal to 0, hence the proof.